बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर के फील्डगंज चौक में स्थित इतिहासक जामा मस्जिद लुधियाना तो मैं मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी नायब शाही इमाम तुहानू सब नू अज दे इस खास प्रोग्राम च जी आया आखदा। लुधियाना जामा मस्जिद का इतिहास जिहड़ा है वो अपने आप दे विच इस्लाम धर्म के इतिहास अते भारत की जंगे आज़ादी के इतिहास दोनों विच बहुत विशेषता भी रखता है। ये जामा मस्जिद जिहड़ी है जो अंग्रेज़ के दौर दे विच शाह शुजाउल मुल्क और शाह जमान बादशाह दो भरा सी अफगानिस्तान के, वो अंग्रेज़ कंपनी हुकूमत वालों उन्होंने लुधियाना का शासक बनाया गया। तो उस दौरान दे विच जिहड़े बड़े शाही इमाम साहब मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी जिन्हां ने 1857 की जंगे आज़ादी दे विच ना सिर्फ सब तो पहला अंग्रेज़ के खिलाफ फतवा जारी किया बल्कि उस वेले इनकलाबी फौजां की मदद के लिए पंजाब भर दे जिन्ने इनकलाबी फौजी सी उन्होंने लुधियाने इकट्ठा किया। तो उस तो बाद वो दिल्ली जिहड़े ने अंग्रेज़ के खिलाफ लड़न के लिए गए। उन्हां दी ही नस्ल दे विच उन्हां दे पोतरे जिहड़े कि भारत की जंगे आज़ादी के बहुत मशहूर स्वतंत्रता सेनानी भी ने और उन्होंने इस्लामी विश्व दे विच भी बड़ा नाम कमाया। मौलाना शाह मुहम्मद लुधियानवी मौलाना शाह मुहम्मद लुधियानवी दे समय दे विच ये जिहड़ा इलाका है जिथे अज फील्डगंज चौक दे विच जामा मस्जिद स्थित है उदों ये लुधियाने की नवीं आबादी जिहड़ा है कहलाया जाता सीगा। इस वेले इधरले पासे कोई खास आबादी नहीं सी। उस वेले इस जगह नूं चिन्हित किया गया कि इत्थे शहर की एक खूबसूरत मस्जिद जिहड़ी है तामीर की जाए, क्योंकि इस तो पहला जिहड़ी शाही मस्जिद है वो घाह मंडी चौक दे विच स्थित सीगी। ते जामा मस्जिद की तामीर जिहड़ी है 1881 ईस्वी दे विच लुधियाने दे विच इस इतिहासक मस्जिद की जिहड़ी है नींह पत्थर मौलाना शाह मुहम्मद साहब लुधियानवी ते उन्हां दे उस वेले दे हम असर हम पल्ला जिहड़े बड़े उन्हां दे भरा भी ने ते उस वेले दे बड़े लुधियाने दे उगे लोग ने जिन्हां च मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ लुधियानवी मौलाना शाह अब्दुल्ला साहब लुधियानवी और मौलाना सैफुर रहमान साहब लुधियानवी और मौलाना नूर मोहम्मद साहब लुधियानवी मौलाना हयातुद्दीन साहब लुधियानवी उस वेले दे चोटी दे जिहड़े महापुरुष जिन्होंने असी कह सकते हाँ तो उन्होंने हथों इस जामा मस्जिद का नींह पत्थर जिहड़ा है रखा गया। शुरू तो ही इस जामा मस्जिद नूं आज़ादी घुलाटियां का जिहड़ा परिवार है जिहड़े कि पहले शाही इमाम मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी ने तो उन्होंने परिवार दे ही देख रेख दे विच ये मस्जिद शुरू तो अज तक है। तो उन्होंने विचों जिहड़े सब तो मशहूर आज़ादी घुलाटिए गुजरे ने उन्हों का नाम है मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी। लफ्ज़ लुधियानवी शब्द भी जिहड़ा है उन्होंने ही समय दे विच प्रचलित होया। तो मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी भारत की जंगे आज़ादी का उन्हां महान नायकों चों है जिन्हां दे नाम उंगलों ते गिने जाते हैं। उन्हां दे समय के दौरान भारत दे विच जदों अंग्रेज़ ने वंड पाओ की नीति शुरू की तो फिर वो इसी परिवार का कारनामा सी कि इन्हां ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे मिल के अंग्रेज़ के खिलाफ नहीं लड़ सकते तो सब तो पहला फतवा जिहड़ा फतावा कादरिया के नाम तो मशहूर होया और सन 1933 के अधिवेशन जिहड़ा सी इलाहाबाद कांग्रेस का उहदे विच बकायदा छाप के वंडिया गया। उस फतवे च सब तो पहला इत्थों ये संदेश दिता गया कि देश नूं आज़ाद कराउण दे लई मुसलमान और हिंदू जिहड़े ने और सिख जिहड़े ने और देश दीयां बाकी जिहड़ियां होर कौमां ने इन्हां दा आपस दे विच इकट्ठे रह के अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। उन्हीं ही समय की गल है कि लुधियाने तो पेशावर तक अंग्रेज़ों ने स्टेशनों के उत्ते घड़े जिहड़े पानी वाले तुसीं अज भी देखते हो पानी पीने लई रेलवे स्टेशन के प्रबंध हुंदा उन्होंने एक ऑर्डर दिता कि हिंदू पानी और मुसलमान पानियां दे घड़े रखवाए गए और मुसलमानों नूं पानी पिलाउण लई मुसलमान प्याऊ लाया गया हिंदुओं नूं पानी पिलाउण लई और बकायदा एक आवाज़ लगती सी कि हिंदू पानी पी लो मुसलमान पानी पी लो। ये इतिहासक जामा मस्जिद के बानी मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी की ही जुर्रत है, उन्हों की हिम्मत है, उन्हों का कमाल है कि उन्होंने
ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਘਾਹ ਮੰਡੀ ਚੌਂਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡਗੰਜ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੁਹਤਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨਹਿਰੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਤਾਉल्ला शाह बुखारी जैसे पंजाब ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਦਰਸਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਪੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਦੀ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਵ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਉसी ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਏ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 130 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਐਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਤਰੀਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ 3 ਸੜਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਰੋਡ ਦੀ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ ਰੋਡ ਦੀ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਮਪੁਰ ਦੀ ਸੜਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮੀਨਾਰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਬਦ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੀਨਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਾਸ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ 2 ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਣੇ ਪਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2 ਮੀਨਾਰ ਤੇ 3 ਗੁੰਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 5 ਨਵੇਂ ਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਮੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਰਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਸਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।